بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، سہایک اردو انوادک 2025۔ آج کا پہلا سوال ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین ریاست بہار کے پہلے مسلم گورنر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ریاست بہار کے پہلے مسلم گورنر تھے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین یہ نام ہوا۔ ریاست بہار، اس کو ہندی میں کہتے ہیں بہار راجیہ۔ کیا؟ بہار راجیہ، ریاست بہار، بہار راجیہ۔ پہلے کو ہندی میں کہتے ہیں پرتھم۔ کیا کہیں گے؟ پرتھم، پہلے پرتھم۔ اور مسلم گورنر تھے، تو مسلم گورنر کو ہندی میں کہتے ہیں مسلم راجیہ پال۔ گورنر کو ہندی میں کہتے ہیں راجیہ پال۔ کیا کہیں گے؟ راجیہ پال۔ تو اس طریقہ سے ڈاکٹر ذاکر حسین ریاست بہار کے پہلے مسلم گورنر تھے، تو اس کو ہندی میں کہیں گے ڈاکٹر ذاکر حسین بہار راجیہ کے پرتھم مسلم راجیہ پال تھے۔ چلیے آگے، سوال نمبر 32 ہے۔ 32 پہ ہے کہ پٹنہ اچ نیایالے کا پرتھم بھارتیہ مکھیہ نیادھیش سر سید فضل علی ہیں۔ پٹنہ اچ نیایالے کا پرتھم بھارتیہ مکھیہ نیادھیش سر سید فضل علی ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے، پٹنہ تو نام ہو گیا، اچ نیایالے، اچ نیایالے کو اردو میں کہتے ہیں عدالت عالیہ۔ کیا کہیں گے؟ عدالت عالیہ، عدالت عالیہ۔ کیوں؟ عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ۔ تو اچ نیایالے، اس کو اردو میں کہتے ہیں عدالت عالیہ۔ اور پرتھم، پرتھم کو ہندی میں کہتے ہیں پہلے۔ کیا؟ پہلے۔ اور بھارتیہ یعنی بھارتیہ ہندوستانی مکھیہ نیادھیش، منصف اعلیٰ، منصف اعلیٰ جو سب سے بڑا جج ہے وہ، اور سر سید فضل علی ہیں۔ تو یہ نام ہوا۔ تو اس طریقہ سے اگر دیکھا جائے تو اچ پٹنہ اچ نیایالے کا پرتھم بھارتیہ مکھیہ نیادھیش سر سید فضل علی ہیں۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے کہ پٹنہ عدالت عالیہ کے پہلے ہندوستانی منصف اعلیٰ سر سید فضل علی ہیں، سر سید فضل علی ہیں۔ یعنی پٹنہ اچ نیایالے کا پرتھم بھارتیہ مکھیہ نیادھیش سر سید فضل علی ہیں۔ تو اس کو اردو میں کہیں گے پٹنہ عدالت عالیہ کے پہلے ہندوستانی منصف اعلیٰ سر سید فضل علی ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب چلیے آگے لکھا ہوا کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اردو ٹیچر بائی مشیر الحق، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، لائک اور کمنٹ بھی کیجئے۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہہ دوں کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ہے، تو آپ میرے واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو بالکل فری میں اس ویڈیو کا PDF آپ کو مل جائے گا۔ ہر ویڈیو کی PDF آپ کو بالکل فری میں مل جائے گا، اور کچھ سوال و جواب بھی گروپ پہ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ غور سے سنیے اور واٹس ایپ گروپ سے جڑ جائیے۔ سوال نمبر 133 پہ ہے کہ مولانا آزاد پشچمی شکشا کا مہتو سویکار کرتے تھے۔ تو اس کو پہلے آپ سمجھیے، مولانا آزاد یہ ان کا نام ہوا۔ پشچمی شکشا کا،
पश्चिमी को उर्दू में कहते हैं मगरिबी, क्या बोलेंगे, मगरिबी। शिक्षा, शिक्षा को हिंदी में कहते हैं तालीम, क्या कहेंगे, तालीम। और महत्व, महत्व को उर्दू में कहते हैं अहमियत, क्या बोलेंगे, अहमियत। यानी पश्चिमी को उर्दू में मगरिबी, शिक्षा को उर्दू में तालीम और महत्व को उर्दू में कहेंगे अहमियत। और स्वीकार करते थे, इसको उर्दू में कहेंगे तस्लीम करते थे, तस्लीम करते थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मौलाना आजाद पश्चिमी शिक्षा का महत्व स्वीकार करते थे, इसको उर्दू में कहेंगे मौलाना आजाद मगरिबी तालीम की अहमियत को, मगरिबी तालीम की अहमियत को तस्लीम करते थे, तस्लीम करते थे यानी स्वीकार करते थे, तस्लीम करते थे, मानते थे। समझ गए? चलिए आगे। सवाल नंबर 134 पे है कि मौलाना आजाद के पिता मौलवी खैरुद्दीन एक पुरातनवादी धर्माचार्य थे, पुरातनवादी धर्माचार्य थे। इसको आप गौर से सुनिए, पुरातनवादी किसे कहते हैं, पुरातनवादी, पुरातनवादी यानी पुराने ख्यालात के लोग। तो पुरातनवादी पुराने ख्यालात, पुराने ख्यालात, पुरातनवादी पुराने ख्यालात। धर्माचार्य, धर्माचार्य को उर्दू में कहते हैं मजहबी पेशवा, क्या कहेंगे, मजहबी पेशवा। तो इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो मौलाना आजाद के पिता, मौलाना आजाद के पिता मौलवी खैरुद्दीन एक पुरातनवादी धर्माचार्य थे, इसको उर्दू में कहेंगे मौलाना आजाद के वालिद मौलवी खैरुद्दीन एक पुराने ख्यालात के मजहबी पेशवा थे, क्या, मजहबी पेशवा थे। पुरातनवादी यानी पुराने ख्यालात, धर्माचार्य मजहबी पेशवा। समझ गए? आगे है 135 पे सत्याग्रह, सत्याग्रह एक अहिंसात्मक विरोध था, अहिंसात्मक विरोध था। तो सत्याग्रह, सत्याग्रह इसको उर्दू में वही कहेंगे सत्याग्रह, क्या कहेंगे, सत्याग्रह। और अहिंसात्मक, अहिंसात्मक को उर्दू में कहते हैं बिला तशद्दुद, क्या कहेंगे, बिला तशद्दुद, अहिंसात्मक बिला तशद्दुद। विरोध, विरोध को उर्दू में कहते हैं मुखालिफत, क्या, मुखालिफत। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सत्याग्रह एक अहिंसात्मक विरोध था, इसको उर्दू में कहते हैं सत्याग्रह एक बिला तशद्दुद मुखालिफत थी, सत्याग्रह एक बिला तशद्दुद मुखालिफत थी। चलिए आगे। सवाल नंबर 136 पे है कि विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा को उर्दू में कहते हैं कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली। विधान यानी विधानसभा, कानून साज असेंबली। समझ गए? आगे चलिए। सवाल नंबर 137 है और ये आज का आखिरी सवाल है। हिज़्ब मुखालिफ, हिज़्ब मुखालिफ, तो इसको उर्दू में कहते हैं विरोधी दल, विरोधी दल, विरोधी दल। जैसे कि अभी बिहार में तेजस्वी यादव क्या है, विरोधी दल है, विरोधी दल है। तो हिज़्ब मुखालिफ यानी विरोधी दल। तो ये आज का आखिरी सवाल है। बस अब आगे है कि आप YouTube पे सर्च कीजिए उर्दू टीचर बाय मुशीरुल हक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए। और इस डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे ज्वाइन भी हो जाइए, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री में हर वीडियो का PDF मिल जाएगा। और ग्रुप के अंदर कुछ सवाल जवाब भी होते हैं, तो उससे भी आपका बड़ा फायदा होगा। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।